آج ویسے دن سارے ہی مبارک ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو قرآن سے معراج سنا. دنیا معراج بیان کرتی ہے، خود خالق نے اپنا معراج کیسا بیان کیا جسے قرآن کہتے. یہ ذرا مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن جب مشکل ہے، مشکل تھی تو مشکل کچھ آ گیا. مشکل ضرور ہے. ہاں ذرا تھوڑی جا اور نیما کرنا، نیما کرو نظر آئے، اسے نیچا کر ایک تھے کر رہے. چلو یہ ڈھائی نہ بول خیال کر. معراج عروج سے ہے. خدا جانے وہ عروج کس مقام کا ہے جس کا خالق خود بیان کر کے بات سمجھ آئی. جس بلندی کو بیان ہی خود اللہ کرے، اس بلندی کو یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے یا علی مرتضیٰ حیدری. بلندی کو اب اللہ نے قرآن میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت خدا کے لیے خوش ہو کے سنا. لفظ جو شروع کی ہے نا، صرف کی ہے قرآن کی، وہ لفظ ہے سبحان. سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات. سبحان. دیکھیں ہم بیان کریں تو سبحان کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، نبی بیان کریں تو ترجمہ اور ہوگا، خود خدا سبحان کہے ہے. غور نہیں فرما رہے میرے ساتھ سوچیں. سبحان کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. ہم نے جو ہماری شیعہ ترجمے ہیں، پاک، پاک قدوس کا معنی ہے، پاک طاہر کا معنی ہے. طاہر کے معنی بھی پاک، قدوس کے معنی بھی پاک. طہارت میں بے شک فرق ہے، قدوس اور طاہر ہے لیکن اس کا کمال اور ہے. طاہر طاہر ہے، کمال اور ہے، لیکن یہاں سبحان ہے. سبحان وہ لفظ ہے کہ پورے الفاظ عالمین میں جہاں لفظوں کی کمی ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں لفظوں کی کمی نہیں، وہاں سبحان کی نعم البدل کوئی دوسری لفظ آئی ہی نہیں. کہہ دوں قرآن میں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان ہے. جو سبحان میں وہ لے گیا اسی سبحان میں ترجمہ رہا. قدوس کا ترجمہ، طاہر کا ترجمہ، سبحان اور ہے. سبحان کیوں اور ہے؟ اندر والی بات میں لغت میں نے پورا قرآن لکھ دیا. اندر کی لغت بتاتا ہوں کہ سبحان ایک ایسی لفظ ہے جس میں تعجب کا معنی خود اس سبحان میں موجود ہے. سبحان میں موجود ہے. معلوم ہو گیا جب تعجب آتا ہے تو تعجب بعد میں آتا ہے، سبحان پہلے آتا ہے. خیال کرائے مشکل میں گل کی تھی. سبحان تعجب، سبحان کی لفظ کہی، تعجب شروع ہوا. تعجب بڑھتا بڑھتا جب آگے کمال کو گیا، آگے حیرت شروع ہو گئی. حیرت ہی کو معرفت کہتے. غور نہیں فرما رہے. اسی وجہ سے جو بھی عارف ہوتا ہے، عارف بنتا ہے، وہ رب زدنی علما نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا میرا علم بڑھا،
کہتا ہے رب زدنی تحیرا، میری حیرت بڑھا. خوش ہو پتر خوش ہو. عارف رب زدنی علما نہیں کہتا، میری حیرت بڑھا. جتنی حیرت بڑھتی جائے گی اتنی اس کا کمال سامنے آتا جائے گا. ٹھیک ہوگی. سبحان کی لفظ میں، سبحان کی لفظ میں تعجب جب بڑھتا ہے تو حیرت شروع ہوتی ہے. حیرت کے جب کمال مکمل ہوتا ہے وہیں سے معرفت بڑھنا شروع ہوتی ہے. جب معرفت مکمل ہوتی ہے وہاں سے عرفان شروع ہوتا ہے. جب عرفان اپنے کمال پہ پہنچتا ہے کہوں بے ساختہ منہ سے نکل جاتی ہے سبحان اللہ. یا رسول اللہ حیدری. میں گل کر رہا ہوں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے سبحان اللہ. اے اللہ تو نے سبحان کس بیہا پہ کہا؟ پر مان لو خدا جانے 14 کیسے بنائے ہیں اللہ. اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نہیں، یہ اللہ نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتے نہ اللہ منوایا جاتا نہ مانا جاتا. اللہ مانا گیا تو 14 کی بنا پہ، رد کیا گیا تو 14 کی بنا پہ. منوایا انہوں نے منوایا، اسے اللہ منوایا، اسے رب منوایا. ٹھیک ہو بس. سبحان اللذی، سبحان ہے وہ ذات. خدا جان جب توحید نے خود کہا ہوگا اس کا معیار کیا ہے؟ میں وہاں تک اٹکا ہوا ہوں. توحید فرما رہی ہے سبحان اللذی. میں قرآن پڑھنے کے خیال رکھا ہے سبحان اللذی، سبحان ہے وہ ذات اسرا بے عبد ہی، جو رات کو لے گیا اپنے عبد کو. خدا جانے معبود کیسا ہے جس کا عبد جا رہا ہے. اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گئے. معلوم ہو گیا کائنات میں پہلا عبد ہی مصطفیٰ توحید کا جو عبد ہے. اس لیے قرآن میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ. عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. لے گیا، کس کو لے گیا؟ اپنے عبد کو لے گیا. کب لے گیا؟ لیلن، رات کے وقت لے گیا. ہن سیانے ہو. میں اپنی زندگی کا ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر لے جانے میں اللہ کو بھی وقت لگا پھر خالق کے وقت کیا ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہنا؟ ادھر ارادہ کیا مصطفیٰ معراج پر. ٹھیک ہے پھر نال ہو جاؤ. ہن ایک قریب ہو گیا. لے گیا معراج پر. اسی معراج پر بڑی بڑی کانفرنسز ہوئیں. تمام علماء ہمارے پاکستان کے بھی. بغداد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی. بغداد میں جس بغداد کے بازاروں میں میرے امام کا ایک بہلول بھی پھرتا رہتا. کیا کہہ رہے؟ کون نہیں فرما رہے یہ کس لیے پھر رہے ہوتے؟ علماء بلائے گئے اور معراجیہ کانفرنس شروع ہو گئی. ہر ایک نے ترجمہ کیا کہ وہ اپنے عبد کا ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ خلق و خرق و التیام ایک مسئلہ ہے. اب میں شروع کروں تو پھر گھنٹہ لگے گا. آنکھوں کی سارت ادھر لگے گا، معراج بچ رہے گی.
खर्क इल्तियाम के माने हैं कि ये आसमानों का फटना, खुद जुड़ जाना, ये तसव्वुर से मावरा है। लिहाजा उन्होंने कहा रसूल को जो मेराज हुआ है वो ख्वाब में हुआ है, रूहानी मेराज हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ। उन गल समझ आई? रसूल को जो मेराज हुआ है क्या हुआ? रूहानी, ख्वाब में हुआ। आगा जी ख्वाब में हुआ, जिस्मानी नहीं हुआ। सारे उलमा बुला के बगदाद से, शाम से, मिस्र से, जहाँ जहाँ जाके उलमा थे सारे आके अपनी अपनी तकरीर मेराज पे कर रहे हैं। करते 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 वो जिसने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसकी मस्जिद में मैं गया हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। हाय 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 हाय, उसे बनु हनीफा कहते हैं। अबू हनीफा उसी की मस्जिद में हो। समझ जाइए कौन है वो? चौकी तो अच्छा निकाल करते। इसने आखिरी तकरीर की कि मेराज रसूल को ख्वाब में हुआ है, रूहानी हुआ है। ख्याल करें, रूहानी हुआ है से। जब रूहानी मेराज का कहा तो ये कह के मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया, मुअज्जिन से कहा मगरिब की आज़ान कहो। ये आखिरी जुमला कि रसूल को मेराज ख्वाब में हुआ, रूहानी हुआ, जिस्मानी नहीं हुआ, ये आखिरी जुमला गली में बहलोल ने सुना। खुश हो खुद मनाओ ना अल्लाह। जनाब बहलोल सीधा अंदर आए, अंदर आके उसी से कहते हैं, वो जो मौलाना थे, आज मगरिब की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। उसे कहा हमारी हारे के पीछे हो जाती है। हाय हाय हाय, खड़े हो जाओ। सारे 900 उलमा की रिवायतें, आगा जी 900 की, सारे उलमा पीछे आके खड़े हो गए। जनाब बहलोल आगे आके खड़ा हो गया। आके मैं एक जुमला में अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैंने बड़ी तहकीक की, शायद जनाब बहलोल ने तजदीद वुजू किया हो, नया वुजू किया हो। फिर जवाब मिला आरिफ रहता ही वुजू में। हाय 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 हाय। जनाब बहलोल ने फरमाया अल्लाह अकबर, आज नमाज हो रही है। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ने सूरह अलहम्द पढ़ी, वलज़्ज़ाल्लीन। खुद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुश नहीं हुए, खुश नहीं। अब दूसरी आयत सूरत पढ़नी थी। जनाब बहलोल ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेरूहिही। खुश नहीं? सुब्हानल्लज़ी अस्रा, यही आयत पढ़ी जो मेराज वाली आयत थी, उसमें बेअब्दही है। ये कहते थे रूहानी मेराज हुआ। सरकार ने पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेरूहिही। पीछे से लुकमे शुरू हो गए, उसी जन से लुकमे आ रहे हैं। हाय हाय हाय, लुकमा दिया, बेअब्दही, खामोश हो गए। फिर पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेरूहिही। वो समझे बूढ़ा आदमी है, कभी नमाज पढ़ाई भी नहीं, पहली मर्तबा पढ़ी है, उनका भूल रहे हूँ। सारू ने मिल के कहा बेअब्दही। सारू ने मिल के कहा, यानी ये बेअब्दही पढ़ा इन्होंने। अब जब तीसरी मर्तबा कहा ना सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेरूहिही, उन्होंने जोर से कहा बेअब्दही। उसी तरह जनाब बहलोल उनकी तरह मुंह करके फरमाते हैं जब गया ही अब्द है तो फिर रूहानी मेराज कब हुआ? मेरा सही, कितनी बड़ी दलील हो। जब गया ही अब्द है, अब्द माबूद वजूद के तस्वुर में अब्द कहलाता। समझ आ गई मेरा भाई? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही। सुब्हान है वो जात जो अपने अब्द को ले गई। मिनल मस्जिदिल हराम,
इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं कितने दर्द पढ़ूं अपने। वतूर व किताब मस्तूरन फी रक मंशूर वल बैतुल मामूर व सक़्फ़िल मरफू वल बहरिल मस्जूर। 6 कस्में हैं सूरह तूर में। अफसोस है कि कसम तूर की है, हमारे उलमा ने लिखा है कोहे तूर की कसम। तूर कोहे तूर फी रक्के मंशूर। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है तर्जुमा, बकरे की गर्दन की झिल्ली। बकरा आ गया, रक्के मंशूर, बकरे की झिल्ली। क्योंकि मैं ये लिख रहा था, मुझे नहीं आता। मैंने कहा मौला कुरान लिखना है तेरा, मुझे नहीं आता। कुरान मैंने बंद करके रख दिया। हुक्म है 2 रकअत नमाज पढ़ो। सुबह की बात होगी, सुबह बिल्कुल अभी सुबह वाली बात नहीं है, सुबह बात आसान हो। मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, सर सजदे में रखा। मैंने कहा मौला मुझे रक्के मंशूर का माना नहीं आ रहा, खुदा के लिए बता। इन्होंने बकरे की झिल्ली लिखी है, फी ज़रफियत के लिए आती है। कोई ऐसी जात है कि जो सारे निजाम का मादिन है, रक्के मंशूर उसको कहते हैं। तू फरमा वो कौन है जिसको रक्के मंशूर तूने कुरान में कहा है? फरमाया वह रक्के मंशूर उम्मे अबीहा जनाब फातिमा। वो गल समझ आई? सरकार ने मुझे फरमाया रक्के मंशूर जनाब फातिमा पाक के जिसमें तमाम के तमाम 13 जिस रक्के मंशूर में आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फी रक्के मंशूर वल बैतुल मामूर। आबाद घर कौन सा है? ये इतनी बेपरवाही है, जी वे चले गए, तुसी भी चले गए। बेपरवाहों को हम सुनाने नहीं आए। बेपरवाहें तो घर रहे। खुदा के वास्ते ये टाइम मिला है, ये वक्त मिला है कि मैं बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। फी रक्के मंशूर वल बैतुल मामूर। आबाद घर कौन सा है? कौन सा घर है आबाद? कौन है बगैर जात बीवी के? जहाँ लफ्ज़ से बैत आएगा ना, एक मस्तूर का होना वाजिब है। जब बैतुल मामूर है, आबाद घर है, तो फिर मान लो बीबी खदीजतुल कुबरा भी है, उम्मे अबीहा भी है। साहिबाने इल्म उनकी तरफ मेरी इशारा हो रहा है, ख्याल करा ऐसी। फी रक्के मंशूर, रक्के मंशूर कौन है? जनाब उम्मे अबीहा, जनाब खदीजतुल कुबरा। इस पर मैंने पूरे कुरान में भर दिया है निशान। बस सक़्फ़िल मरफू। इस बैते मामूर के छत पर मेराज हुआ। उसी छत का नाम है मस्जिद अक्सा। उनका घर है मस्जिद अक्सा। इनके घर पर, आले मोहम्मद के घर पर इनके घर में मेराज हुआ। जिसका घर मस्जिद अक्सा हो, खुदा जाने नमाजी कैसे हूँ। हाय 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 हाय, कैसे नमाजी हूँ। ये वो नमाजी है। बस रसूल मिनल मस्जिदिल हराम जहाँ से गया है, किनके घर से गया है? बीबी उम्मी हानी के घर से, जनाब अली की सकी बहन, इनके घर से गया। इसको भी अल्लाह ने मस्जिद कहा। जहाँ पहुँचे उसको भी मस्जिद कहा। मालूम है मस्जिद कहीं तब जाती है जब वहाँ कोई सजदा करने वाले रहे हूँ। हाय 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 हाय, रहे हूँ। जब रहे हूँ तो फिर मानो नाम बैते मामूर तब बना
अब इसी बैत मामूर की छत पर मैं बात शुरू करता हूँ। अब 27वां पारा सूरह वन नज्म, क्योंकि वक्त के हवाले से मेरे पास बहुत से पढ़ने वाले हैं, उनका वक्त मैं ना लूँ, बिल्कुल अपना टाइम के अंदर अंदर। वाह वाह, रसूल इस बैत मामूर की छत पे पहुंच गया। ये मेरे गल में ये लिखा है, तो जो कुछ लिखा हुआ है शिया दा जाके देख लो, मेराज देख लो जरा। मेराज मैं भी पढ़ने लगा हूँ, अब कुरान से पढ़ने लगा। अब रसूल वहां मेराज पे पहुंच गए, अपने उस मस्जिद अक्सा की छत पे पहुंच गए। वाहोवा वाहोवा बिल उफुकिल आला, उस वक्त रसूल उफुक के आला पर थे। क्या गए? अच्छा, उफुक क्या होंगे? बुलंदी। उफुक आप यहाँ खड़े होके दूर से देखे, जहां आसमान और जमीन मिले हुए हैं। गौर नहीं फरमा रहा है। वाह 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 वाह। मेरी गल जरा गौर नाल सुनी करो यार, सानू फिर दिल फिर तबीयत घबरा भी है सारी। उफुक उसको कहते हैं, दूर से देखे आसमान और जमीन मिले हुए हैं। जब वहां पहुंचेंगे वही फासला है। फिर वहीं खड़े होके कहे देखे आसमान और जमीन मिले हुए हैं। मिले हुए जो हैं, ये मिला जमीन तो ऊपर नहीं गई, फिर मिले कैसे? मालूम होगा कोई आसमान है जो जमीन से मिलने का तस्वर देता है, देता है तस्वर, मिलने का तस्वर देता है। आय 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 आय। जब वहां पहुंचे वही फासला है। वहुवा बिल उफुकिल आला, जहां तक मेरे सामीन तक मेरी बात पहुंच रही है, रसूल उफुक पर खड़े थे। वहां ना जमीन थी ना आसमान था। क्या गया? रसूल उफुक की लफ्ज़ दलील है। उफुक कि कोई है जो आज रसूल से मिलने वाला है। मिलेगा तो उफुक मिले बनेगा। क्या कहने? मिलेगा, रसूल से कोई मिलेगा तो उफुक बनेगा। वहां फकत रसूल खड़ा है, कोई दूसरा नहीं। अब उफुक बना, और उफुक ये है, नजर आता है मिला हुआ, मगर वो है ये है। क्या कहने? क्या कहने? बताए वो कौन है? ना बताए वो कौन है? वो है ये कौन है ये मिलने वाला? कौन है? अल्लाह। अल्लाह यार, अल्लाह मिलने वाले। अल्लाह अपने हबीब से मिलने वाला है। अगर बुला के ना मिले तो फिर कमाल कुदरत क्या हुआ? मिल भी रहा है और मिल भी उफुक मिल रहा है। दूर से नजर मिला हुआ आता है, जब हकीकत करीब होती है वो होता है ये हो। कुछ समझ आइए? क्या बहुत बड़ी बात मैंने की है। वो होता है, वो ये ये यानी मेराज में अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। वाहुवा बिल उफुकिल आला, ये उफुक आला ये मस्जिद छत है, आगे जगह खाली है। सुम्मा ताखीर ज़मानी के लिए, जहाँ 3000 कलाम हुआ, ये सुम्मा की बात है। तौहीद से बात हुई 3000 कलाम। सुम्मा ताखीर ज़मानी, थोड़ी जितनी देर तक होती रही। सुम्मा मेरे अल्पा से देख, सुम्मा दना, रसूल आगे कोई जगह नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मंजिल नहीं, एक कमाल है, और वो भी अल्लाह की विलायत का कमाल है। सुम्मा दना, फिर रसूल करीब हुए। फिर मानो करीब होना दलील है, कोई तो मरकज में है जिसके करीब होना जरूरी है।
कौन करीब हुए? हुजूर यार, रसूल करीब हुए। मेरे ख्याल अब पुलिस के अफसर लगते ये बेपरवाही नहीं की होती। हाय 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 हाय। सुम्मा दना, फिर करीब हुए। कौन है करीब? वहां कौन खड़ा है? वहां अल्लाह नहीं, अल्लाह मिल चुका रसूल से। गौर नहीं फरमा रहा। सुम्मा दना फतदल्ला, हमारे तर्जुमे हैं शिया इस वक्त जितनी जिया हैं कि वहां रसूल जाके लटक गए। लटकने के लिए ले गया था तो ले क्यों गया है? हाय हाय, ये तर्जुमा लिखा हो, लटक गए जनाब। फतदल्ला के माने लटकने के नहीं, वहां जो कमाल में विलायत इलाहिया के कमाल में अली वली होके खड़ा है। जहाँ अली को वली खड़ा हुआ, रसूल करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला, जनाब अली ने अपनी विलायत के कमाल में रसूल की अब्दियत को छुपा लिया। ऐसे हो गए फकाना काबा कौसैन औ अदना, क्या कहने, जैसे दो कमान के सिरे आपस में मिल जाते हैं। क्या कहने, कैसे मिले? हिजाब में कैसे मिले? सुम्मा दना फतदल्ला, जनाब अली ने विलायत के कमाल में रसूल की अब्दियत को छुपा लिया। अब अब्दियत और विलायत ऐसी बिला हिजाब मिली, यही अली की विलायत दिखाना थी। क्या कहने, रसूल अली को मैंने वली अपनी जगह पे मजहर बना के खड़ा किया। क्या कहने, अली की विलायत का कमाल देख क्या है। यही दिखा ले नूर यहू में ना आयात ना, यही दिखाने के लिए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, जैसे कमान के दो सिरे मिल जाते हैं। औ अदना, इससे भी अदना वजूब है, वजूब मिले भी हैं नहीं भी। कल जरा मुश्किल जी, अच्छा कुछ समझ आई है या ना? थोड़ी फकाना काबा कौसैन औ अदना, ये वजूब है, मिले। फकाना काबा कौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उस वक्त अब्द को माबूद ने अब्द को वही की। रसूल मैं वही करने वाला अल्लाह हूँ, ये खड़ा हुआ अली है, अल्लाह नहीं। ये खड़ा होने वाला कौन? अली है। ये अली की विलायत का कमाल दिखाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अली की विलायत का कमाल देख ले आंखों से, कायनात में किसी ने नहीं देखना सिवाय तेरे, सिवाय मुस्तफा के, सिवाय तेरी जात के किसी ने नहीं देखना कि अली किस मकाम पर था। वहां मेराज पर रसूल भी थे, अब्दियत के कमाल में अली थे, विलायत के कमाल में। वहां अल्लाह नहीं था, अल्लाह उफ़क़ में मिल चुका। क्या कहने, बस मेराज हो गई। जल्दी वक्त के अंदर बात को खत्म कर। रसूल तशरीफ लाए, सुबह की नमाज पढ़ाई, फरमाया 3 काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम खाई है, जो उनको जाके कत्ल करे या कैदी बनाए, जो मांगेगा हम देंगे। सारे आदमी तलाश के लिए, उन काफिरों की तलाश का मकाम मैं बताया। चले, जनाब अली भी गए, जनाब सलमान फारसी साहब, अल्लाह जो तलाश करके लाएंगे। चलते मदीने से बाहर निकल गए। जनाब अली ने चलते हुए सलमान से कहा, सलमान तुम्हारे कदमों की हद खत्म हो गई है। क्या कह रहे? आगे ना बढ़ो। सलमान कहता मैं आगे नहीं बढ़ा, खड़ा हूँ।
کھڑا ہوں. دیکھتے دیکھتے جناب علی آنکھوں سے غائب ہو گئے. اس رات نہیں آئے. دوسرا دن گیا گزر گیا نہیں آئے. تیسرا دن گزر گیا نہیں آئے. چوتھا دن گزر گیا نہیں آئے. مدینے میں منافقین خوش ہونے لگے. علی اتنا دن باہر رہتے نہیں, 3 کافروں سے لڑائی ہوگی. ہم گل سمجھ آئی. جناب علی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا, خوشیاں منا رہے تھے کہ رسول نے فرمایا آج میرا علی واپس آ رہا ہے. ہائے ہائے منصور و مظفر ہو رہا ہے. جو بھی حیدری 2-4 منٹ سی بس, جو میرے علی کے آنے کی خبر دے گا, جو مانگے گا ہم دیں گے. سارے اپنے اپنے مقام پر دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحیح آ جاؤں میں جملہ کہہ دوں آپ کے لیے. جناب سلمان فارسی بھی کھڑا ہوا ہے. سلمان فارسی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا جناب علی 2 کو قیدی بنا کر ایک کا سر لیے ہوئے آ رہے ہیں. میں دوڑا کہ میں رسول کو جا کے بتاؤں. جناب علی کہتے ہیں سلمان رک جاؤ. بھلا روکو نہیں, آج انعام ہے. بولا روکو نہیں. جناب علی قریب ہے, کہتا ہے روکا میں نے ہے, جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو بتائے گا کیسے. جناب علی کہتے ہیں سلمان کیا مانگو گے؟ بولا دنیا کیا مانگوں گا, مل چکی. جناب علی کہتے دنیا مل چکی, اتنی 100 سال عمر مل چکی, ساری زندگی مل چکی. سلمان کیا مانگو گے؟ فرمایا مولا جو آپ کہیں گے وہی مانگوں. سرکار نے فرمایا اگر میرے کہنے پہ مانگنا ہے اور تمہیں ہی نے مانگنا ہے تو جب رسول کہے مانگو تو کہنا آقا آپ شب معراج گئے تھے, وہاں 3000 کلام ہوا. یہ کون ہے جو کلام خود کرنے والا ہے؟ 1000 کلام آپ نے صحابہ کو بتا دی. 1000 کلام میں اختیار دیا اللہ نے, بتائیں نہ بتائیں. 30,000 اللہ نے کہا رسول کسی کو نہیں بتانا. سلمان یہی کہنا یہی بتانا. خوش نہیں ہوئے یارا, خوش نہیں ہوئے. سلمان یہی بتا دو. صحیح نے فرمایا وہ تو کہنا نہیں, وہ تو کہنا نہیں, وہ تو بتانا نہیں. مولا فرمایا آپ نے یہی تھا جو مانگو گے فوراً وہی نازل ہوئی. اے رسول پہلے اعلان کر دے السلمان منا اہل البیت. خوش نہیں ہوئے, خوش نہیں ہوئے, خوش ہو جاؤ. اعلان کر دو السلمان منا اہل البیت اور انہیں 1000 کلام بتا دو. فرمایا رسول نے سلمان آؤ میرے ساتھ کمرے کے اندر آؤ. بے الف نار بے بکری سے نہیں پڑھایا. سیدنا سلمان پہ ہاتھ رکھا, 1000 کلام کا عالم ہو گیا. لمبی بحث وقت نہیں ہے, 1000 کلام کا عالم ہو گیا. فرمایا سلمان ان لوگوں کو نہ بتانا, یہ متحمل نہیں ہے. تجھے بتایا میں نے, کسی کو نہ بتایا. سلمان جا کے جو ہی بیٹھے, پیچھے والے نے کہا کیا بتایا, ادھر والے نے کہا کیا بتایا. کہتا ہے رسول جائے گا تو پھر بتاؤ. بس آخری جملہ کہوں, رسول جب چلے گئے تمام نے گھیر کر کہا سلمان بتا وہ 1000 کلام کیا تھی, کیا بتایا تھا رسول نے. فرمایا وہ 1000 کلام اللہ اور رسول نے چھپائی ہوئی تھی, وہ فضائل علی ابن ابی. حیدری حلب سے لے کر حمص تک 365 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے. سیدہ سکون 4 سال کے بچے کی امانات شام میں بہت پیاسی. پاک بی بی گلے لگا کے فرماتی سکینہ پانی نہیں ہے.
پانی ہوتا کیا میں روک لیتی؟ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ آخر ساری راہ بچی العطش کہتی رہی، پہنچ گئے وہاں انہوں نے شامیانے لگا کر اونٹوں گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا اور زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بچھائی۔ اس شمر ملعون نے غضب یہ کیا کہ مشکیزیں لے کر خود پانی پلانا شروع کیا۔ پاک سکینہ نے جب دیکھا نا پانی پلا رہا ہے، کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ بابا نے حجت تمام کے لیے مانگا تھا، اگر آپ اجازت دیں میں حجت تمام کر کے مانگوں۔ یہ مصائب کا جملہ ہے یہاں موجود ہے۔ پاک سکینہ آئی اور آ کر شمر سے کہا، شمر میں بہت پیاسی ہوں، پہلے پانی پلا لے اگر بچ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خاموش ہو گئی، دیا پھر بھی نہیں۔ بی بی گئی لیکن واپس آ گئی۔ جب یہ پانی پلا کے واپس آیا، مشکیزہ خشک سے خشک ہو، طب کی بات میں کہہ رہے، علماء طب نے لکھا ہے دور سے کوئی خشک اس مشکیزہ خشک کو دیکھ کر کہے اس میں پانی ہے، سمجھنا وہ سخت پیاسا۔ پاک سکینہ نے خشک مشکیزہ کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں پانی ہے، مانگ نہ لوں؟ آئی اور آ کے کہا شمر پانی بھی بچ گیا ہے اور میں بھی پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اسے دہانہ کھولا، سکینہ پاک نے کاسا آگے کیا، اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا ہے۔ بس زمین پہ گرنا تھا، پاک سکینہ نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا کے کہا، چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا۔ خدا جانے کب پانی ملا، سکینہ سیراب ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔